والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم ولا تقهر وأما السائل ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساهل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألن يجدك يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعديك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلة فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما سائلة فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. സൂറത്തിൻ്റെ പേര് ളുഹ. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത്. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഓതാനും ഇത് കേൾക്കാനുമൊക്കെ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷബീർ നന്ദി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഖബറഹു റൗളത്തൻ മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന. അള്ളാഹുവേ, ആ സഹോദരന് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ആ സഹോദരനോടൊപ്പം നമുക്കും ആ ജന്നത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ മരണം മൂലം വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ വിഷമവും പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആശ്രിതരുടെയും വിഷമം അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട്. പ്രായം മരണത്തിനൊരു തടസ്സമല്ല. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്, അവരൊന്നും പോവാതെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. രോഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വലിയ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഷുഗർ, പ്രഷർ, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആർക്കല്ലാത്ത. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പോലും ഇല്ല, പെട്ടെന്നാണ്. അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ണുനീരൊക്കെ വന്നെങ്കിലും, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം മഹാ അനുഗ്രഹമാണ്. വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ആ മരണത്തെ നാം നോക്കിക്കാണുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാഭാഗ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, മരണസമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ വരെ ആ നിസ്കരിക്കാൻ പോവില്ല. കാരണം ഓൻ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയെങ്കിൽ ഇതും സുബ്ഹ് നമസ്കാരം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളിൽ ആ സുബ്ഹ് ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിലാണ് അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂഹ് പിടിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളുകളെന്നും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവിടെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോകണം. ആ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള മരണം അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, സൂറത്തിൻ്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ദുഹ. ഇവിടെ തജ്വീദ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വന്ന ചെറിയ തെറ്റ്, വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുല്ലക. അവിടെ ഖൈറുൻ എന്ന തൻവീനില്ലേ, ഇതിനൊരു ഈ ലൊമ്മ് തൻവീനില്ലേ, പിന്നെ വന്നത് ലാമാണ്. അപ്പം തൻവീനിൻ്റെ ശേഷം ലാമ് വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇദ്ഗാമ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എന്തില്ല? ബിലാ ഉന്നാന്ന. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല? ഖൈറു എന്ന് മടിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാവോ? ഖൈറുല്ലക ഖൈറുല്ലക ഖൈറുല്ലക, ഖൈറുന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ. തരിമൂക്ക് ധരിപ്പിക്കരുത് അവിടെ. നേരെ മറിച്ച് ലാമല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും റാവും ലാമും അല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തരിമൂക്ക് ധരിപ്പിക്കണം അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ മീമാണ് വന്നെങ്കിലോ ഖൈറും മിൻ, അവിടെ തരിമൂക്ക് ധരിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ലാമ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവിടെ തരിമൂക്ക് ധരിപ്പിക്കരുത്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഖൈറുല്ലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ, അതാണ് നിയമം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുല്ലക മിനൽ ഊല.
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് യതീമൻ അലം യജിദ്ക ദാലിന് സുക്കൂനാണ്. ആ ദാലിന് സുക്കൂൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം ഏതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ദാല്? ഹുറൂഫുൽ കൽക്കല എന്നറിയും. ഖു തു ബ് ജ ദ് അല്ലേ? ഖാഫ് ത്വാ ബാ ജീം ദാല് ഹുറൂഫുൽ കൽക്കല. ഈ ഹുറൂഫുൽ കൽക്കലയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഒരല്പം ശിദ്ധത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് കണ്ടോ? കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് കണ്ടോ? അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലം യജിദ്ക എന്ന് പറയണമെന്നാ. അലം യജിദ്ക. പിന്നെ യതീമൻ എന്നുള്ള തൻവീൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഫത്തഹ് തൻവീൻ. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യതീമം കണ്ടോ? അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാന്നറിയും. ഇഖ്ഫാ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മണിക്കലുണ്ട്, ഉന്നത്തുണ്ട്, തരിമുക്ക് തരിപ്പിക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യതീമം ഫആവ. ശക്തമായി തരിമുക്ക് തരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നത്തല്ല, മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിന് ഇങ്ങനെ പോകും പോലെ. യതീമം ഫആവ, യതീമം ഫആവ. അപ്പം അതേപോലെ തൻവീൻ പിന്നെ ഫായിലേക്ക് ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം എന്നതാണ് അവിടുത്തെ നിയമം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് അലം യജിദ്ക യതീമം ഫആവ. പിന്നെ ഈ ലാല്ലൻ എന്നുള്ളിടത്തും അത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഓതണം? വവജദക ളാല്ലൻ. ലാ നീട്ടണം. എന്തുകൊണ്ട് നീട്ടണം? ലാ നീട്ടണം എന്തുകൊണ്ടാ? ലാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അലിഫില്ലേ അല്ലേ? പിന്നെ ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടക്ഷരാണിത്. ലി ല ആണ്. അതായത് ലി പ്ലസ് ല ആണ് ല ആയത്. അപ്പം ഈ അലിഫിൻ്റെ ശേഷം സുക്കൂനുള്ള ഒരു അക്ഷരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ അവിടെ നീട്ടണത്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ലോല്ലൻ കേട്ടോ? ലോല്ലൻ. ലോ നീട്ടണം. ഏതുപോലെ? ഫാത്തിഹയിൽ ഓതും പോലെ തന്നെ. വലല്ലോൽ കണ്ടോ അവിടെ? പിന്നെ അൽ ഹാഖ എന്നാണ് സംഗതിയിലുള്ളത്. 2 കാഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തേന് സുക്കൂനാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൽ ഹാഖ എന്ന് നീട്ടണത്. അതേപോലെ എന്താണ്? വവജദക ളാല്ലൻ. ആ ലൻ എന്നുള്ള തൻവീൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ളാല്ലം ഫഹദ, ളാല്ലം ഫഹദ. ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. പിന്നെ വവജദക ആഇലൻ. അവിടെ നീട്ടണം. ആഇലൻ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നീട്ടണത്? അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അംസ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം വരിക. അയിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫുണ്ട്, അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ട്? അംസയുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ആഇലൻ, ആഇലൻ. അവിടെ നീട്ടണം. പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലൻ എന്നുള്ള തൻവീനെ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ആഇലം ഫഅഗ്ന, ആഇലം ഫഅഗ്ന. പിന്നെ ഫ അമ്മ എങ്ങനെ ഓതണം? ഫ അ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. കത്തിൻ്റെ അംസയാണ്. മ മണിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഫ അമ്മൽ യതീമ. മീമിനെ കുന്നത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം, തരിമൂക്ക് തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഫ അമ്മൽ യതീമ ഫലാ തക്ഹർ. പിന്നെ വ അമ്മ അവിടെയും തരിമൂക്ക് തരിപ്പിക്കണം. വ അമ്മസ്സായില ഫലാ തൻഹർ. അസായില നീട്ടണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയില പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാ എന്ന അലിഫിൻ്റെ ശേഷം അംസ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? സായില. വ അമ്മസ്സായില ഫലാ തൻഹർ. ആ നൂനിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഒന്നും എഫാവോ ഇദ്ഗാമോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. കാരണം എന്താ? ഇദ്ഹാർ ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഫലാ തൻഹർ. അവിടെ തൻഹർ നോതാൻ പാടില്ല. ഫലാ തൻഹർ. പിന്നെ വ അമ്മ അവിടെയും മണിക്കണം. വ അമ്മ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്.
വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. എന്തെങ്കിലും തജ്വീദ് സംശയം? ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ. തൻഹർ ഏത് നൂന്? നൂനിനെ വെളിവാക്കണം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിയമം ഇതാണ്. പിന്നെ അംസ, ഹായ്, 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 ഐന്, ഐന്, വൈന്, ഈ 6 അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 6 അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നൂന് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിന് മുമ്പാണ് ഇപ്പം നൂന് വന്നു കൂട്ടിക്കോളി. ഇപ്പം തൻഹർ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഏതാ? ഈ ഹാ ഉണ്ട്, ഈ തലക്കെട്ടുള്ള ഹാ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇൽഹാറാക്കുക എന്നാണ് നിയമം. ഈ 6 അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാക്കിനായ നൂനോ അല്ലെങ്കിൽ തൻവീനോ വന്നാൽ, അത് ഏത് തൻവീനാവട്ടെ, ഫത്തഹ് തൻവീനോ കസ്ർ തൻവീനോ ലൊമ്മ് തൻവീനോ ഒക്കെ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൽഹാറാക്കാണ് വേണ്ടത്. തൻഹർ, തൻഹർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ തൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്, അവിടെ ഇൽഹാറാക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ നിയമം, റൂള്. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നാൽ പോവാം. സൂറത്തിൻ്റെ പേരെന്തേനു? സൂറത്തുൽ ളുഹ. 2 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർള അത് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അലം യജിദ്ക യതീമം ഫആവ എന്നുള്ളിടത്തുനിന്ന്. എന്നാലും നമ്മൾ തൽക്കുന്ന തുടങ്ങാം. വല്ലുഹ എന്താ അർത്ഥം? ലുഹ സമയം തന്നെ സത്യം. വല്ലൈലി ഇദാ സജ രാത്രി അത് ശാന്തമായി വരുമ്പോൾ ആ രാത്രി തന്നെ സത്യം. മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. വമാ ഖല വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൽ ലക മിനൽ ഊല ആ പരലോകമാണ് ഈ ഇഹലോകത്തേക്കാൾ നബിയെ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം. വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർള പിന്നീട് വഴിയെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിനക്ക് നൽകും. ഫതർള അപ്പോൾ നീ സംതൃപ്തനാവും. അലം യജിദ്ക യതീമം ഫആവ അവൻ നിന്നെ അനാഥനായി കണ്ടില്ലയോ? ഫആവ അപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലയോ? വവജദക ളാല്ലം ഫഹദ അവൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിയവനായി വഴിവിഴച്ചവനായി കണ്ടില്ലയോ? ഫഹദ അപ്പോൾ നിനക്കവൻ നേർമാർഗം നൽകി. വവജദക ആയിലൻ അവൻ നിന്നെ ദരിദ്രനായി കണ്ടെത്തിയില്ലയോ? ഫഅഗ്ന അപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് ധന്യത നൽകി. ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖ്ഹർ അതുകൊണ്ട് യതീമിനോട് നീ കയർക്കരുത്. തഖ്ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താ അതിനെ മലയാളം പറയാം? അടിച്ചു വായിപ്പിക്കുന്ന, ആട്ടി ഓടിക്കരുത്. വഅമ്മ സായില ചോദിച്ചു വരുന്നവനോട് ഫലാ തൻഹർ അവനെ വിരട്ടി ഓടിക്കരുത്. വിരട്ടി ഓടിക്കരുത്. വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നീ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുക. ഇതിൽ അള്ളാഹു സൂറത്ത് തുടങ്ങണത് തന്നെ വല്ലുഹ വല്ലൈലി ഇദാ സജ രാത്രിനെയും പകലിനെയും സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? രാത്രിയും പകലും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നിരന്തരമായി വഹി ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ കാലഘട്ടം വഹി നിലച്ചുപോയി. ആ നിലച്ചു പോയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളായ വൈരികളായ അന്നത്തെ ആ മുശ്രിക്കുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കളിയാക്കുകയുണ്ടായി. നിന്റെ ശൈത്താൻ വരൽ നിന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അത് വലിയ പ്രയാസമായി. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല എന്നോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, എന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ല,
അതുകൊണ്ടാണ് ആ വഴി നിന്ന് പോയത്, ആ ശൈത്താൻ വരവ് നിന്ന് പോയത് എന്ന് മുശ്രിക്കുകൾ പരിഹസിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഈ ആയത്തിലുള്ള ഈ സൂറത്തിലുള്ള പ്രധാന ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ആ ആശ്വാസം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും മുള്ളുംകെട്ടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തത്, അതേപോലെ നമ്മോടും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തളത്തിലുള്ളത്. ഇനി നോക്കി, അലം യജിദിക. അലം അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആണോ? ലം അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലയോ? യജിദ് അവൻ കണ്ടെത്തി. നിന്നെ. ആരെ നിന്നെ എന്നറിയണത്? അവൻ എന്നറിയണത് ആരാ? അള്ളാഹു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു നിന്നെ കണ്ടെത്തി, താങ്കളെ കണ്ടെത്തി. യതീമൻ, യതീമായിട്ട്, അനാഥ ബാലനായിട്ട് കണ്ടെത്തി. ഫആവ, അപ്പോൾ ആ അള്ളാഹു നിനക്ക് അഭയം നൽകി. അപ്പം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്. യതീമായി കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു യതീം കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ അഭയം നൽകുക. അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല നൽകി എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹമായി എടുത്തു പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തതോ വവജദക ളാല്ലം ഫഹദ, വഴി തെറ്റിപ്പോയവനായി കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നിന്നെ നേർമാർഗത്തിലാക്കി. മൂന്നാമത്തതോ വവജദക ആയിലം ഫഅഗ്ന, പരമദരിദ്രനായി അള്ളാഹു താല നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നിനക്ക് ധന്യത നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം. എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അള്ളാഹു യതീമായി വളർത്തിയത്? അതിലൊരുപാട് ഹിക്മത്തുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യതീമായി ഇട്ടാണ് വളർത്തിയത്. ഒരു യതീമാകുമ്പം സ്വാഭാവികമായും എന്തൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? എന്തൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും? ഒരു രക്ഷിതാവ് തൻ്റെ മകന് എന്തൊക്കെ നൽകണോ അതൊക്കെ ഈ യതീം കുട്ടിക്കും ആവശ്യമല്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ ആ യതീം കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യവും ആരാണ് നൽകിയത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യതീം കുട്ടിയായി അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം ഹിക്മത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം അതിലുണ്ട്, അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ ഹിക്മത്ത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ആ യതീം കുട്ടി ആവുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കും, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വഹി ലഭിക്കാൻ പോകണം, എല്ലാവരും സത്യസന്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വിഭാഗം അതിനവിടെ എതിർക്കണവരുണ്ടാവും, ശത്രുക്കളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ശത്രുതയിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. യതീം കുട്ടിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ? ആദ്യം സംരക്ഷണമാണ്, അല്ലേ? ആ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ആവ എന്ന് പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു ഹിക്മത്ത്. പിന്നെ ഒരു യതീം കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് അവനെ ആദരിക്കലാണ്. അവന് ആദരവ് ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കളെ എങ്ങനെ ആദരിക്കുന്നുവോ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹവും ആദരവും അവനും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പ്രത്യേക ആദരവ് ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വല്യാപ്പാക്ക് മുഹമ്മദ് നബി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുസ്ലിം അല്ലാതിരുന്നിട്ടും അബൂ താലിബിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? മുഹമ്മദ് നബിയോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആരെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു എത്തീം കുട്ടിയുണ്ട്, ഇവിടെ ധനാഢ്യരായ നിങ്ങളുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആരെയായിരിക്കും? ധനാഢ്യരായ ആളുകൾ. അത് മനുഷ്യൻ്റെ സഹജ സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിരിക്കണം സപ്പോസ്, അല്ലെങ്കിൽ അമീർ വന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ കുറേ എത്തീം കുട്ടികളുണ്ട്. ഞാൻ ആരെ ആദരിക്കുക? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൗരപ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളെ ഞാൻ ആദരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നരായ ആളുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ ആളുകളെ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും പാർട്ടിയിലൊക്കെ ആദരിക്കുക. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കള് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കെ അവിടെ എത്തീം കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കളെ ഉമ്മ വെക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? ഈ എത്തീം കുട്ടിയെ ഉമ്മ വെച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ മുത്തം ചെയ്യാവൂ. അത്ര വലിയ ആദരവാണ് ഇസ്ലാം എത്തീം കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അള്ളാഹു താല ഈ ഒരു കാര്യം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകം ആദരവ്, ആ ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പ്രവാചകനാക്കിയതും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയതും ആ റിസാലത്ത് നൽകിയതും. മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം ആ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 40 വയസ്സായപ്പോൾ നൽകാനുള്ള കാരണം. അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ആദരവ്, അതൊരു മഹത്തായ ആദരവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സഹജ സ്വഭാവം അല്ലാഹു തആല മറ്റിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കല്ലാ ബല്ലാ തുക്രിമൂനൽ യതീം. മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? യതീമിനെ ആദരിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം യതീമിനെ ആദരിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകം പ്രേരണ നൽകുന്നത് കാണാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗം എടുത്തു ചാടി ആക്ഷേപിക്കാരായിരിക്കും? ആരും വാപ്യമില്ലാത്ത ആ കുട്ടികളായിരിക്കാരോ അല്ലേ? ഇസ്ലാം അതും പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യം അധിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്, അവരെല്ലാം ചീത്ത പറയേണ്ടത്, മറിച്ച് അവരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്നതും ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭക്ഷണങ്ങളും പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇസ്ലാം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം അവിടെയും നൽകി കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? ഫലാ യദ്ഉൽ യതീം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു സൂറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യതീമിനെന്താ? ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിവിടാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് യതീം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒന്നുകൂടി ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട്. യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകരം ഇല്ലാത്തതെന്നാ, തുല്യത ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ളൊരർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അർത്ഥം വളരെ വിശാലമാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തുല്യമായി ലോകത്താരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സയ്യിദ് വലദു ബനി ആദം, സയ്യിദ് വൽദി ബനി ആദം, ആദമിൻ്റെ മക്കളിലെ നേതാവ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ എന്താ? തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നർത്ഥം. ആ രൂപത്തിലും യതീം എന്ന ആ അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഭാഷയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പോലെ പരിപൂർണനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലും യതീം എന്ന് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അലം യജിദിക യതീമം ഫആവ എന്ന് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇനി അല്ലാഹു തആല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആവ, അഭയം നൽകുന്ന. രണ്ടാമത്തത് ദരിദ്രനായി കണ്ടപ്പോൾ ധന്യത നൽകുന്ന. മൂന്നാമത്തത് വഴി അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ അനുഗ്രഹമൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ആ ആളുകളൊക്കെ മുഹമ്മദ് നബി എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്? അൽ അമീൻ എന്ന വിളി. അത് വെറുതെ വിളിച്ചതല്ല.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയുള്ള സത്യസന്ധതയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല രംഗങ്ങളിലും ഈ യതീമിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും യതീമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനുമൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തും ഉടനീളം വിവരിക്കണത് കാണാം. ഒരിക്കൽ പിന്നെ ആദ്യം എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക്. ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് കഅബയിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ആയത്തിറങ്ങി. ആ ആയത്തിറങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പിന്നെ ലൈസൽ ബിർറു അൻ തുവല്ലു വുജൂഹക്കും ഖിബലൽ മശ്രിഖി വൽ മഗ്രിബ് എന്ന ആയത്തുണ്ട് അല്ലേ? കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും മുഖം തിരിക്കലല്ല പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മറിച്ച് വലാകിന്നൽ ബിർറ, യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്. വൽ മലായിക്കത്തി, മലക്കുകളിലും, വൽ കിതാബി വൻ നബിയൻ, വേദഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കും. എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പറയണം വആത്തൽ മാല അല ഹുബ്ബിഹി, സമ്പത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കേ ആ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവൻ. ആർക്കൊക്കെ? ദവിൽ ഖുർബ, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക്. പിന്നെ പറയുന്നത് ആരാ? വൽ യതാമ, യതീമുകൾക്ക്. പിന്നെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? വൽ മസാക്കീൻ വമിനസ് സബീൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുണ്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന സൂറത്തു ബഖറയിലെ 177 വചനത്തിൽ ആ യതീം കുട്ടികളുടെ കാര്യം, പിന്നെ ആ യതീം മക്കളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് യതീം മക്കൾക്കാണ് എന്ന ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരായത്ത് കാണാം യസ്അലൂനക മാദാ യുൻഫിഖൂൻ, എന്താണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് നബിയെ അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കും. കുൽ, അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, മാ അൻഫഖ്തും മിൻ ഖൈരിൻ, നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മ ചെലവഴിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഫലിൽ വാലിദൈനി വൽ അഖ്റബീൻ, മാതാപിതാക്കൾക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വൽ യതാമ വൽ മസാക്കിൻ, അവിടെയും പറയുന്നത് കാണാം എന്താണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. ഏത് നന്മ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ആ നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കിട്ടണം? യതീമുകൾക്ക് കിട്ടണം. വൽ മിസ്കീൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്കും ലഭിക്കണം. വബ്നി സബീൽ, വയ്യാത്രക്കാരും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വമാ തഫ്അലൂ മിൻ ഖൈരിൻ ഫഇന്നല്ലാഹ ബിഹി അലീം, നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നത്. അപ്പം ആ ആയത്തിലും യതീമിൻ്റെ കാര്യം അള്ളാഹു പ്രത്യേകം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഓരി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം മക്കൾക്ക് ഇത്ര, ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത്ര, മറ്റവർക്ക് ഇത്ര, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ യതീം കുട്ടികൾ അവിടെ സന്നിധരായാൽ, ഒരു യതീം കുട്ടി അവിടെ സന്നിധരായാൽ ആ യതീം കുട്ടിക്ക് നമ്മളെ സമ്പത്തിൽ ഓഹരിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണമൊക്കെ നിങ്ങൾ വഇദാ ഹദറൽ കിസ്മത, സമ്പത്ത് ഓഹരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരായാൽ ആര്? ഉലുൽ ഖുർബ, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, വൽ യതാമ, യതീം കുട്ടികൾ, വൽ മസാക്കീൻ, പിന്നെ മിസ്കീന്മാരായ ആളുകൾ, ഫർസുഖൂഹും മിൻഹു, അതിൽ നിന്നൊരു അല്പം ഒൽക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്ലാം യതീം കുട്ടികൾക്ക് നൽകണ ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകണ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ലോകത്ത് വേറെ ഇതും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും നവർമൈൻഡ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് തള്ളണ ആ സംഗതിയെ, ആ മക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ ശരിക്കൂല ആ സമ്പത്തിന് അർഹനല്ല, പക്ഷെ അവർ ഹാജരായാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി അവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം. ആലോചിക്കുങ്ങൾ. മാത്രമല്ല വഖൂലൂ ലഹും ഖൗലൻ കരീമ, അവർ കൗലൻ മാറൂഫ, നല്ല മര്യാദയുള്ള സംസാരേ അവരോട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിക്കാവൂ. ഇവിടെ ഇല്ല, പൊയ്ക്കോളി, ഇതിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കണത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ. അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, യതീം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയ, സംരക്ഷണം നൽകിയ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ലോകത്ത് മറ്റേതാണുള്ളത്? ആലോചിക്കുമ്പോൾ. മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് യുദ്ധമുതലൊക്കെ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധമുതലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം യതീം കുട്ടികൾക്കുള്ളതാ. വഅലമു അന്നമാ ഗനിംതും മിൻ ഷൈഇൻ, യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഫഇന്ന ലില്ലാഹി ഖുംസു വലി റസൂൽ, ആ യുദ്ധമുതലിൻ്റെ 1/5 ഭാഗം അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനുള്ളത്.
മൊത്തം യുദ്ധമുതലിൻ്റെ 1/5 ഭാഗം അള്ളാഹുവിനും റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും മാർഗത്തിലുള്ളത്. വലിദിൽ കുർബ വല്യത്താമ അവിടെയും പറയണേ കാണാം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും യതീമുകൾക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ള. ബാക്കി പിന്നെ 4/5 ഭാഗം പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പട്ടാളക്കാർക്ക് വിഭജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൊത്തം 5 ഭാഗമാക്കിയതിൽ 1 ഭാഗം യതീം കുട്ടികൾക്കും ബാധകം ഉള്ളതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആലോചിക്കൂ. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമായിട്ടാണ് യതീം കുട്ടികൾക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അവരെ പിന്നെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പ്രയാസം നീക്കിക്കൊടുക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇസ്ലാം എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആയത്തിൽ പഠിച്ചു ഫലക് തഹമൽ അഖബ അല്ലേ, മലംപാത തള്ളി അവൻ മലംപാത തള്ളി നീക്കുന്നില്ലേ. വമാ അദ്റാക്കമൽ അഖബ എന്താണ് ഈ മലംപാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫക്കുറക്കബ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്ഹബ പട്ടിണിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. ആർക്ക്? യതീമൻ ദാ മക്രബ വളരെ ദരിദ്രനായ ആ യതീമിന് അല്ലെ, കുടുംബ ബന്ധമുള്ള ആ യതീമിന് പിന്നെ ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. ഔ മിസ്കീനൻ ദാ മത്രബ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം നൽകലാണ് എന്ന്. അതാണ് ഫക്കുറക്കം, മലംപാത തരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ യതീം കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, തിരുദൂതരെ, കസ്വത്ത കൽബി എൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ കടുത്തു പോകുന്നു, മനസ്സിനൊരു എപ്പോഴും പ്രയാസം, കടുകടുത്തു പോവാണ് ഹൃദയം അല്ലേ, എല്ലാവരോടും ഒരു ദേഷ്യം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ നബിയെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫഖാലലഹു അപ്പം ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഇൻ അറത്ത തലീന കൽബിക് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സോഫ്റ്റാക്കാൻ, ആ കടുകടുത്തു പോയ ഹൃദയത്തെ ലീനമാക്കാൻ, ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫഅത്അമിൽ മിസ്കീന വംസ റസ്സൽ യതീംന പട്ടിണി പാവണത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, യതീമിൻ്റെ തലയോടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ യതീമിൻ്റെ തലയോടിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് വെട്ടും? ആ മനസ്സ് ക്ലീനാകും. കടുകടുത്തു പോയ ഹൃദയം അത് സോഫ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ ആ യതീമിൻ്റെ തലയോടിയാൽ മതി എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ചോദ്യകർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല നാളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയാണ്, അന വകാഫിലുൽ യതീം യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഞാനും മിനൽ ഫിൽ ജന്നത്തി ഹാക്കഥ ഈ 2 വിരൽ ചൂണ്ടാംവിരലും നടുവിരലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഞാനും നാളെ ആ സ്വർഗലോകത്ത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അരുളി. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തും യതീമുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പരിപാലനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൻ ലമ്മ യതീമൻ ലഹു ഔലി ഖൈരി നമ്മൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു യതീം, നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും യതീമുണ്ട്, ആ യതീമിനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ കുടുംബത്തിലല്ല മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലുള്ള യതീമിനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹത്താ യുഗ്നിയുള്ള അങ്ങനെ അവനെ വളർത്തി അള്ളാഹു അവനെ ധന്യനാക്കുന്നത് വരെ ആ യതീം കുട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ വജബത്തുലഹുൽ ജന്ന വജബത്തുലഹുൽ ജന്ന അവന് സ്വർഗം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അവന് സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ അല്ല, മുതൽ കിട്ടാനല്ല യുദ്ധം ചെയ്യും. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കിട്ടാനല്ല. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുമ്പോൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കല്ല. അത് ഈ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞ പൈസ അല്ല, അത് വാള് അങ്ങനത്തെ കുറേ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനത്തത് അതൊക്കെ അത് ഇത് പൈസ ഇട്ടൂലേ, ഇനി അത് വിറ്റാൽ പൈസ ഇട്ടൂലേ. ഇപ്പോൾ അവർ വിട്ടേച്ച് പോയ ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണമാവും, ചിലപ്പോൾ പോലെ ഡ്രസ്സാവും, ചിലപ്പോൾ ആയുധങ്ങളാവും.
ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോവുക. വെറും അപ്പം ആ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കണ എല്ലാ സമ്പത്തിനും പറയാം ഗനീമത്ത് എന്ന. ഗനീമത്ത് അതാണ് അവിടെ. അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണ പോലെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല ആ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഓരോ പാർട്ടുണ്ട്. ആ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുത്ത പട്ടാളക്കാർക്ക് 5/4 ഭാഗം പോവും. ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഏത് ഈ പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും മിസ്കിന്മാർക്കും യതീമാർക്കും ഉള്ളത്. ഉണ്ടാവും. ഫലില്ലാഹി വലി റസൂൽ എന്ന് പറയേണ്ട ആയത്തിൽ അതൊക്കെ സമ്പത്താണ്. അവര് വിട്ടേച്ച് പോകണോ അതൊക്കെ സമ്പത്താണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തൊരു പേന കിട്ടിയ ആ പേനക്ക് പൈസ അല്ലേ, എന്റെ ഒരു മോതിരത്തിന് പൈസ അല്ലേ, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും നാണയമല്ല. ഈ സമ്പത്ത് നാണയമല്ല, മരുന്ന് വരെ സമ്പത്തല്ലേ. ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള യുദ്ധമല്ലല്ലോ. അന്ന് ഒരുങ്ങി താങ്ങി ഭക്ഷണപ്പൊതിയും അതേപോലെ എല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് സാമഗ്രികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോണത്. ഇന്നത്തെ പോലുള്ള യുദ്ധം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഒരുപക്ഷെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ നമ്മളെ നാണയത്തെക്കാൾ വില പിടിച്ചതായിരിക്കും അതിലുള്ള ഓരോ സാമഗ്രികളൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ കുന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ പൈസ എത്ര വേണം? ഒരു കുന്തമുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളായിരിക്കും. ഒരു കുതിര ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാറിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പേരെന്താ എനിക്കറിയില്ല. അതേപോലെയാണ് അന്നൊരു ചുവന്ന കുതിര ഉള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ആ കുതിരനൊക്കെ അവർ വിട്ടേച്ച് പോയാൽ ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പം അത് പിന്നെന്താണ്, അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പട്ടാളക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ്. അത് ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ്. എവിടെ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അതിലെന്താണുള്ളത് അവരെ പൊറുക്കിയെടുക്കും. ആ പൊറുക്കിയെടുക്കാനല്ല നമ്മൾ പോണേ. ഹദ് യുദ്ധ രണാങ്കളത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ പിന്നെ റുമാത്ത് എന്ന് പറയും, പിന്നെ എറിയണ ആളുകൾ, അമ്പെയ്യണ ആള്, അവരെ മലമുകളിൽ നിർത്തീന് അല്ലേ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ശത്രുക്കൾ ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയാതെ തന്നെ അവര് എന്ത് ചെയ്തു? ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരാണ്. എന്തിനാ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്? മറ്റവരൊക്കെ എങ്ങനെ സമ്പത്ത് പൊറുക്കിയെടുക്കണുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കണം. അപ്പം ആ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല ആ യുദ്ധം, മറിച്ച് അതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. സമ്പത്ത് വിട്ടേച്ച് പോയാൽ പിന്നെ അതെടുക്കാം. അപ്പൊ എന്തേനിപ്പോ നമ്മളെ വിഷയം? യത്തീം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, യത്തീം കുട്ടികൾ നമ്മളെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ സമ്പത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കും. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന്. അവരെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഭാവിക്ക് വലിയ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ബാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, 5, 6, 10 വയസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാവും. യത്തീം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാ? അതാദ്യം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലേ. ആരാ യത്തീം എന്ന് അറിയണത്? യത്തീം എന്ന് അറിയണത് ആരാ? ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ യത്തീം എന്ന് പറയുന്നത് വാപ്പല്ലാത്ത, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യത്തീമല്ല, ബാപ്പല്ലാത്ത, ഉമ്മല്ല. അത് ഓന് പക്വത എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. റുഷ്ദ് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രയോഗം ഓന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്വത എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പക്വത എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൻ്റെ സമ്പത്ത് ഓനെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഓന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ആ പ്രാപ്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൻ്റെ സമ്പത്ത് ഓനെ ഏൽപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോൾ 15, 20 ആയിട്ടുണ്ടാവും, മഫായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ പോലെ അവരെ സമ്പത്ത് ഏൽപ്പിക്കരുത്. അവർ സമ്പത്ത് ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരെ അങ്ങനെയുള്ള മഫായ ചില ആളുകളുണ്ടാവുമല്ലോ, കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര വയസ്സായാലും അവരുടെ സമ്പത്ത് ആരാണോ പിന്നെ അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരു സംരക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അവരുടെ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തും ഓല സമ്പത്തും ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടിക്കുവച്ചായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരാൾ പരമദരിദ്രനാണ്, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കച്ചവടമോ അങ്ങനെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലാഭം ഞാൻ ദരിദ്രനായ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ അസില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, വആത്തുൽ യതാമ അംവാലഹും, അവരുടെ സമ്പത്ത്, യത്തീമുകളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. വലാ തതബദ്ദലുൽ ഖബീസ ബിത്തയ്യിബ്, നല്ലതിന് പകരം ദുഷിച്ചത് നിങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കരുതെന്ന അല്ലേ. ആടുകൊട്ടൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചായിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കരുത്. ഇന്നല്ലദീന യഅ്കുലൂന അംവാലൽ യതാമ ദുൽമൻ, അന്യായമായി യത്തീം മക്കളുടെ സമ്പത്ത് ഭുജിക്കുന്നവരാരോ അവർ ഇന്നമാ യഅ്കുലൂന ഫീ ബുത്തൂനിഹിം നാറ, അവരുടെ ഉദരങ്ങളിൽ, വയറുകളിൽ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് തീയാണ്. വസയസ്ലൗന സഈറ, അവർ നരകത്തിൽ കത്തിയെരിയുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ധാരാളം ആയത്തുകളിൽ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മതി, അടുത്ത ആയത്ത്. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക.